الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 84 اور 85 اس کی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم 84 آیت اس کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور ہم نے جب آپ سے عہد لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے جو تمہارے ہم وطن ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالنا، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ تھے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ پہلا تعلق اس سے کہ یہ ہے کہ اس کے اندر، آیت کے اندر تہذیب اور اخلاق جو نا وہ سنوارا جا رہا ہے۔ اس کے اندر انسان کے جو نا تہذیب اور اخلاق سنوارا جا رہا ہے کہ اخلاق سنور جائیں۔ اور اب سیاست بدنی کا جو نا احکامات اس کے اندر آئے، جس سے قومیں جو نا اپنی اصلاح کرتی ہیں، اور اصلاح کی وجہ سے معاشرے جو ہے نا، وہ معاشروں کے اندر امن کا جو نا فروغ ہوتا ہے۔ جب انسانوں کے اخلاق سنور جاتے ہیں تو معاشروں کے اندر پھر امن کا جو نا ظہور ہوتا ہے۔ اور دوسرا تعلق اس سے جو نا آیت کریمہ کے ساتھ، پچھلی آیات کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے اختیار کرنے کا، اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم گیا تھا۔ اب ان کے اندر ان کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر ان کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان یہودیوں کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ اتنے سفاک ہیں کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کا قتل و غارت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا تعلق پہلی آیت کے ساتھ ہی اس طرح کا ہے کہ اسرائیلیوں کی نافرمانی کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کے اندر پہلی آیات میں، اور ثم تولیتم کے اندر پہلی آیات میں اس کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ان کے اعمال سے جو نا اب ثبوت دیا جا رہا اب اس کے اندر، کہ پہلا تو ان کا دعویٰ تھا نا، اب ثبوت ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ اب چوتھا تعلق، موجودہ بنی اسرائیل پچھلی آیت کے مضمون کا انکار کر سکتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ جو کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بدعہدیاں نہیں کی، ہم تو صرف توحید الہی پر قائم رہے اور حقوق جو نا میں ثابت قدم رہے۔ اگر انہوں نے یہ بدعہدیاں کی بھی ہیں تو ہم پر جو نا کیا اس کا الزام ہے؟ تو اس کے جواب میں اس آیت کے اندر پھر اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کا کہ دوسرا عہد یہ دلایا جا رہا ہے کہ جس کی یہ لوگ ظاہراً ظہور اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کہ ان کی یہ ساری عادت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب اس کا خلاصہ تفسیر اس طرح کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اِذْ بمعنی اذکرو، جو اذکرو کے اندر فعل پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان کو یاد کرواؤ وہ بات کہ جب تمہارے باپ دادا سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا، اور عہد کیا لیا تھا کہ تم جو نا پختہ عہد لیا تھا کہ مدینہ میں جو کچھ قبائل بستے تھے جو نا قریظہ اور ندیر، جو یہ نا یہودیوں کے قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ مشرکین کے قبائل تھے۔ اوس کے ساتھ قریظہ اور ندیر کے ساتھ خزرج یہ مل جاتے اور آپس میں قتل و غارت کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کرنا۔ تو یہاں فرمایا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے کو خون نہ بہانا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کرنا۔
यानी कि सफ़ा का ये जो ना तस्फ़ीकुन सफ़ा का से बना है। सफ़ा का व सकाबा का मानी इसके अंदर आता है। यानी इसके मानी है कि दुनियावी मुसीबतों से घबरा कर या रूहानी तरक्की की उम्मीद में तुम खुदकुशी न करना तुम खुदकुशी न करना और अपने हम मज़हब को जो ना इसके अंदर कत्ल ना करना, यानी आपस में जंगो-जिदाल ना करना। क्योंकि अपनी कौम को मारना और पर्दे में मारना और अपने आप को ही मारना है। किसी को कत्ल करना और फिर इसका कसास में जो ना तुम कत्ल कर दिए जाओ। क्योंकि दूसरों को हलाक करना अपने आप को मौत के मुँह में देने के मुतरादिफ है। तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर जो ना इनको इसमें जो ना मुतनब्बे फरमाया कि किसी को जो ना कत्ल करना और मुफ़सद कौमों के साथ मिलकर इसको कत्ल करना और तबाह करना, ये तुम ऐसा काम ना करना। और फिर कत्ल करके फिर तुम ऐसा करते हो, वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, कि तुम अपनों को फिर घरों से निकाल देते हो, जिला वतन कर देते हो। जिला वतन कर देते हो कि तुम ऐसी बदअमालियां ना करना जिससे तुमको जिला वतन कर दिया जाए। यानी कि ऐसी बदअमालियां, इससे का मतलब ये है कि ये बदअमालियां ऐसी ना करना कि तुम्हें हाकिम वक्त वो तुम्हें जिला वतन कर दे, हुकूमत तुमको मुल्क से निकाल दे, या तुम खुद तारक दुनिया भर के अपने घरों में न बैठ जाना। घरों में न बैठ जाना, या जो ना पहले कौमों की तरह कि तुम जो ना जो जैसे पहले तुम्हारे बड़े थे वो जंगलों में जाके इबादत करते थे, पहाड़ों में, तो तुम भी ऐसा ना करना कि जंगलों और पहाड़ों में चले जाना। इस तरह तारक दुनिया होके ना बैठ जाना। अपनी जानों से मुराद है कि यहाँ पर मिन अनफुसिकुम, अपनी जानों से मुराद कि तुम अपन ही को जिला वतन जो न कर देते हो, यानी कि अपने जो तुम्हारे हम वतन हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, तुम उनको अपने जो ना उनको ही जिला वतन कर देते हो, कत्ल कर देते हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जो ना इसके अंदर फरमाया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इनको ऐसा क्यों करते हो। सुम्मा तुम, फिर तुमने इकरार किया, वान तुम तशहदून, और तुम इस कुरान पर जो ना गवाह थे, और ये तुमने इकरार किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारे बाप दादाओं ने, लेकिन फिर तुमने ऐसा किया और तुम इस पर गवाह थे। अब ये इन इसराइलियों को जो मदीना के गिरदोनवाह में बसते थे, इनको इनके बाप दादाओं की बात याद करवाई जा रही है कि देखो तुम ये कुछ करते रहे हो, अब याद करो इस पे। इस आयत से चंद फायदे मिले। पहला फायदा, अपने दीनी भाई को मारना हकीकत में अपने आप को मारना है, क्योंकि इससे कौम में कमजोरी पैदा होती है जिसका वबाल सभी भुगतते। दूसरा फायदा, अपने दीनी भाई को जलील करना दर हकीकत अपने आप को जलील करना है, क्योंकि इससे गैर कौमों की निगाह अपनी कौम के वकार पर पड़ती है और अपनी कौम का वकार ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इससे हमें जो ना इबरत पकड़नी चाहिए कि हम अपने मुल्क की जो ना न्यूज़ है दूसरे मुल्कों तक ना पहुंचाएं, अपने घरों की, ताकि हमारी कौम का वकार ना ख़त्म हो। इस आयत के अंदर से यह भी हमें फ़ायदा मिला। तीसरा फ़ायदा कि कौम की इज़्ज़त से दीन की इज़्ज़त है, और मोमिन की इज़्ज़त से ईमान की इज़्ज़त है, मुसलमान की इज़्ज़त से इस्लाम की इज़्ज़त है, और आलिम दीन की इज़्ज़त से कुरान की इज़्ज़त है। और दीन की इज़्ज़त के लिए दीनदारों की इज़्ज़त करो, इसके अंदर इज़्ज़त है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो ये फ़ायदा मिला कि इन लोगों की इज़्ज़त करो इनसे। चौथा फ़ायदा, मुसलमानों को लाज़िम है कि अपने घर ना छोड़ें, अपनी ज़मीन फ़रोख्त ना करें, बल्कि ज़मीन खरीदना और अपनी आबादियाँ बढ़ाना, मोहल्ले कायम करना, ये ज़रूरी है कि मुसलमानों के लिए कि वो अपने कबाइल बढ़ाएँ। और पाँचवा फ़ायदा, कि बाज़ जगह सुनकर या शोहरत की अलामत देकर भी गवाही दी जा सकती है, और हर गवाही में देखना ज़रूरी नहीं। देखो, मौजूदा जो यहूदियों ने अपने बुजुर्गों की अहद व मिसाक का वाकया खुद नहीं देखा था, महज कुर्बत देख के, कुर्बत पा के उन्होंने इसकी गवाही दी थी। तो इस तरह आज भी जैसे वक़्फ़, नस्ब और निकाह, तबर्रकात की गवाही फ़कत सुनकर या अलामतें देखकर ही दी जाती है। तो इस बात से इसको भी जो ना हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए। अब अगली आयत के अंदर क्या इरशाद फरमाया, अगली आयत में, आयत नंबर 85 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब इनकी जो ना खसलत को बयान किया। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलूना अनफुसकुम, फिर तुम तक़तुलूना अनफुसकुम, फिर तुम ये करते हो कि कत्ल करते हो अपनी जानों को।
वतुखरिजून फरीकुम, और निकालते हो तुम, तुम्हारा एक ग्रोह जो निकालता है एक जो ना अपने जो ना हलीफों को अपने घरों से, वतुजाहिरून अलैहिम बिल इस्मी, और उनका निकालना ये गुनाह के साथ था, वल उद्वान और ज्यादती के साथ था, मा इन यातुकुम उसारा, अगर फिर तुम्हारे पास कैदी आ जाए तो तुम उनको फिदिया दे के छुड़ा लेते हो, वहुवा मुहर्रमुन, और ये भी तुम्हारे लिए हराम था इनका निकालना, इखराजुहुम, इनका घरों से, अफतुमिनून बिबादिल किताब, ए यहूदियो ए इसराइलियो, ये देखो तो सही कि तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो, व तकफुरून बिबादिन, और बाज़ का इनकार करते हो, फमा जज़ाउ, क्या है बदला उसका, मैं यफ़अल, जो ऐसा करे, ज़ालिका मिन, तुम में से, मिनकुम, इल्ला, मगर खिज़्युन, उसके लिए रुसवाई है इस दुनिया में भी, व यौमल क़यामत, और क़यामत के दिन, युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और वो क़यामत के दिन वो सख्त अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है तुम्हारे कामों से जो कुछ तुम कर रहे हो। इस आयत का पिछली आयत से चंद तरह का ताल्लुक है। पहला ताल्लुक यानी कि पिछली आयत की तरह ही है कि इसके अंदर इनके मुजरमों का जो ना जिक्र किया जा रहा है, इनके जुर्मों का, इन मुजरमों के जुर्मों का जिक्र किया जा रहा है। और दूसरा ताल्लुक इसके अंदर है कि बनी इसराइल पर अहकाम भेजने का जिक्र इसके अंदर है। और तीसरा ताल्लुक पिछली आयत में बनी इसराइल के इकरार और अहद पैमान का जिक्र था, अब इनके अहद को तोड़ने का जिक्र इसके अंदर किया जा रहा है। खुलासा तफसीर इसका खुलासा तफसीर इसका इस तरह का है कि ये जो ना बनी इसराइल थे, इनकी इसके अंदर जो ना ये ना यहूदियों की इसके अंदर ये खसलत बयान की जा रही है। और वो खसलत क्या है? खसलत क्या है कि ये अपने जो ना लोगों को घरों से निकाल देते थे, यानी कि पिछली आयत के साथ इसका रब्त है। और रब्त क्या है पिछली आयत के साथ? कि मदीना मुनव्वरा के आसपास में यहूद के दो फिरके रहते थे, बनी कुरैजा और बनी नुदैर। और ख़ास करके मदीना मुनव्वरा में मुशरिकीन के दो फिरके थे, औस और खजरज। बनी कुरैजा जो है ना औस के दुश्मन थे, और बनी नुदैर जो थे ना वो खजरज के जो ना हलीफ थे, दुश्मन थे। एक कबीले ने अपने साथी कबीले से जो ना वो माहिदा कर लिया था, अगर हम में से कोई जो ना हमला करे, यानी कि मुशरिकीन के साथ मिले हुए थे, और ये आपस में इन्होंने माहिदे किए हुए थे कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम एक दूसरे को बचाएंगे एक दूसरे को। और इसी तरह जब बनी नुदैर औस के हाथों और बनी कुरैजा खजरज के हाथों जब गिरफ्तार हो जाते, तो ये क्या करते फिर? आपस में इनकी एक सदी तक इनकी जंगें जारी थी, और ये जंगें मुसलसल इनकी होती रही, और ये एक दूसरे का साथ देते रहे। यानी कि मुशरिकों का कबीला औस के साथ कुरैजा मिल जाते, खजरज के साथ नुदैर मिल जाते, और ये मिल के आपस में इनकी जो 100 साल तक इनकी लड़ाइयाँ जारी थी। और जब ये इनके कैदी हो जाते तो फिर एक दूसरे के कैदियों को छुड़ाते, फिदिये दे दे के छुड़ाते एक दूसरे को। ये इनका मामूल बना हुआ था, और कत्ल गारत इनका मामूल बना हुआ था। और अल्लाह पाक ने फिर ये कहते कि हमें तौरात में अपनी कौमों के ना कैदियों को छुड़ाने का हुक्म है। जब ये अपने कैदियों को छुड़ाते तो तौरात के अहकामात इसके अंदर बताते कि इनके ऊपर हमें छुड़ाने का हुक्म है। तो भाई फिर जंगो जिदाली क्यों करते हो आपस में? अल्लाह पाक ने फरमाया जंगो जिदाली क्यों करते हो? अगर तुम्हें छुड़ाने का हुक्म है तो क्यों ऐसा कर रहे हो? तो इनको इस बात से मना किया गया था। अब यहूदियों तुमसे 4 वादे लिए गए थे, और वो वादे क्या हैं? ए यहूदियों, अल्लाह पाक ने इसके अंदर फरमाया कि आपस में तुम एक दूसरे का कत्ल ना करना, किसी को जिला वतन ना करना। लेकिन इन्होंने सारे काम ही किए, आपस में कत्ल भी किया और जिला वतन भी किया। अपनी कौम के मुकाबले में दुश्मन की इमदाद ना करना, ये भी तुमने किया कि तुम औस के साथ कुरैजा मिल गए और खजरज के साथ नुज़ैर मिल गए, तुम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और कैदियों को छुड़ाना और फिदिया दे के कैदियों को छुड़ाना, तो इसका क्या मानी है कि तुमने 3 जगह हुक्मों को तो ना माना, अब एक पर तुम अमल कर रहे हो, कि यानी कि तुम कत्लो गारत भी कर रहे हो, तुम जंगे भी कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, और सिर्फ फिदिये वाली आयत के ऊपर तुम तौरात में अमल कर रहे हो। आपस में कत्ल करना भी तुमने पकड़ लिया, जिला वतन करना भी तुमने पकड़ लिया। अपनी कौम के मुकाबले में मद्दे मुकाबल दुश्मन के साथ मिलकर कत्ल गारत करना भी तूने लाजम पकड़ा हुआ है, और तौरात के एक अहकामात को तुम पकड़ के खड़े हो गए हो कि तौरात में यहाँ तुम कहते हो कि कैदियों को छुड़ाने का हमें हुक्म है, तो यहाँ तुम्हें तौरात याद आती है,
اور وہاں پچھلے احکامات میں تورات یاد نہیں آئی تمہیں؟ تو کہ تم بعض کتاب کے حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے. اور یہ جو نا اللہ پاک ان کو اس کی ان حرکتوں کے اوپر متنبع فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے سخت یہ عذاب ہے. اور یہ سخت عذاب کون سا ہے؟ کہ رسوائی کا، کہ اس دنیا میں ان کی رسوائی ہے. اور رسوائی کیسے پھر اللہ پاک نے ان کی 3 ہجری میں، جب بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے. یعنی کہ اس کے اندر جو تاریخ کے اندر جو تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ جب غزوہ احزاب ہوا کہ بنی نضیر جو تھے ان کو تو جو نا جلا وطن کر دیا، ان کو خیبر کی طرف نکال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر پھر ان کو خیبر سے بھی نکال دیا، ملک شام کی طرف چلے گئے. یعنی کہ ایسے ہی یہ مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ابھی یہ بھی یہ ملکوں پھر رہے ہیں. ان کو کہیں بھی کوئی جگہ نہیں اور پناہ نہیں مل رہی، ان کی کوئی بستی نہیں ہے ان یہودیوں کی. اب یہ جو قریظہ تھے ان کا کیا معاملہ ہوا کہ یہ جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ محبوب آپ ابھی ہتھیار نہ اٹھائیں، آپ ان کی طرف جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی طرف گئے اور ان کا محاصرہ کیا. اور محاصرہ کرنے کے بعد پھر جو نا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے معاذ بن جبل کو بلایا. وہ ان کے قبیلے کے سردار تھے، ان کو بلایا، وہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، یہ آئے فیصلہ کرنے کے لیے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاذ جبل کے لیے حکم دیا کہ معاذ آپ کھڑے، معاذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے قبیلے کا سردار آیا. تو معاذ بن جبل کے لیے یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور یہ خوش ہوئے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. لیکن معاذ بن جبل وہ میرے حضور سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے اس وقت کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے جو مرد ہیں ان کے جو نا سر قلم کریں اور ان کو اس کو کنویں کے اندر ڈالتے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ معاذ یہ آسمان والے کا فیصلہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل اب اسی طرح کیا گیا کہ ان کے سر قلم کر کے ان کو اس کے اندر جو نا کنویں کے اندر ڈلا دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا. اب اس کے اندر جو اعتراضات آتے ہیں کہ مسلمان غلام بناتے ہیں، بس مسلمان غلام میرے حضور کی حکمت عملی اتنی خوبصورت ہے، اسلام کی حکمت عملی اتنی خوبصورت ہے کہ ان کو غلام اور لونڈیاں اس لیے بنایا جاتا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں رہیں، مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کے وہ اسلام کے دائرہ کار کے اندر آئیں. تو اسلام کی یہ خوبصورتی جو تھی اسی سے اسلام پھیلا. تو اللہ پاک نے پھر یہ کیا اور پھر معاذ بن جبل کو اس کے بعد پھر ان کا وصال ہو گیا. جب ان کا وصال ہوا تو ان کے لیے اللہ کا جو عرش جو نا آسمان ہلا اور آسمان ہلا کہ جو نا معاذ بن جبل کے لیے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت فیصلہ کر کے دنیا سے گئے. اب اس آیہ کریمہ کے اندر سے دیکھیں ہمیں کچھ فائدے ملتے ہیں اس کے اندر سے، اور فائدہ ہے اس آیہ سے چند فائدے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ظلم جو یہ نہ حرام ہے، کہ ظالم کی مدد کرنا بھی حرام ہے، جیسے سود لینا اور دلوانا، لکھنا، گواہی دینا وغیرہ، یہ سب حرام ہے. یعنی ایسے کام کرنے سب حرام ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حرام قطعی کو حلال جو نہ جاننا کفر ہے. یعنی بنی اسرائیل نے قتل غارت کو حلال جانا، انہیں کافر کہا گیا تھا. اور تیسرا فائدہ کتاب الہی کے ایک حکم کا انکار بھی کفر ہے، جیسے کہ ساری کتاب کا انکار. اسی طرح ایک آیت کا، ایک حکم کا بھی انکار جو نا یہ کفر ہے. اور چوتھا فائدہ کفر کے ہوتے نیک کام جو نا بیکار ہیں. یعنی یا کفر رہ سکتا یا ایمان رہ سکتا. جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو نیک کام کیا فائدہ دیں گے؟ تو کفر کے ہوتے ہوئے نیک کام جو ہے نا وہ بیکار ہیں. اور یہودیوں کا قیدیوں کو چھڑانا بیکار تھا کیونکہ ایمان ہی نہیں لے کے آئے، کفر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. پانچواں فائدہ کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنے سے کے علاوہ کرنا اخروی عذاب ہے، کبھی دنیا میں رسوائی ہے اس کی. اور چھٹا فائدہ جو دوسروں کی وجہ سے اپنی قوم کو ذلیل کرے گا وہ خود بھی ذلیل ہو جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، محبتوں کو فروغ دینے کا حکم دیا. تو اس بات سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان آیات کے اندر ہمیں کتنے فائدے ملے. محبت کا، الفت کا اس آیات کے اندر جو نا حکم دیا گیا کہ قتل و غارت سے رکو، ظلم سے رکو. یہ ظلم یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. تو ان آیات کے اندر ان سے رکنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن مجید کی برکات
اس کے فیض و برکات ہم جو نا ہماری زندگیوں میں شامل حال فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی برکات سے اللہ ہم کل امت کی اور ہمارے والدین کی نسلیں، ہماری نسلیں، ان کی اللہ نحوست سختیاں دور فرما دے، اور اس قرآن مجید کی معرفت نور میرے اللہ ہمارے والدین کی نسلوں، کل امت کو کی نسلوں کو عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔